എന്താ സ്നേഹേ, പേളിമാണി എയറിലാണല്ലോ. ഇന്നലെ മുതൽ പേളിമാണി എയറിലാണ്. ആൻഡ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാത്ത രീതിയിലൊരു വീഡിയോ നരേന്ദ്രമോദിജി നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വീഡിയോക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം. ആദ്യം നമുക്ക് പേളിമാണിയുടെ എയർപോക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. പേളിമാണി ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു നടക്കുന്ന ജെൻസി പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളത്? ഓക്കെ, അതും 2 കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ പേളിമാണി. ആ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു വരേണ്ട ഒരു രാജ്യമാണ്. ആ രാജ്യത്ത് ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല, അത് നന്നാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ആളുകൾ ഒരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ, ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്നുള്ളതിലുപരി 2 കുട്ടികളുടെ അമ്മ, ആ കുട്ടികൾ ഇനി ഈ രാജ്യത്ത് വളരാനുള്ള കുട്ടികളാണ്. സോ അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർക്കൊരു കൺസേൺ കാണുമല്ലോ. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഇതുപോലെ അല്ലേ ഇത്രയും മോശമായ അവസ്ഥയിലുള്ളപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതൊരു ഇതാണ്. സോ ആ ടൈമിൽ കുറെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പേളിമാണി അടക്കം റിയാക്ട് ചെയ്ത്. ഇന്നലെ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു, ദർ ഇസ് എ പാറ്റേൺ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു സംഗതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നലെ, അതായത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി ഇതിനായിട്ട്. അതിനുശേഷമാണ് പല സെലിബ്രിറ്റീസും പുറത്ത് വന്നേ. അതുവരെ പലരും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേളിമാണിയുടെ പോസ്റ്റ് ആദ്യം വായിക്കി, അതിനുശേഷം പേളിമാണി കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കമന്റ് ചെയ്തവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. സെയിം തിങ്. ഇതൊക്കെ ചില സമയത്ത് മുന്നേ നടന്ന, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി ഇടുന്നു, അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സിബി മലയിലിന്റെ മകനിയായിട്ട് സീൻ ഉണ്ടാവുന്നു, തിരിച്ചു പറയുന്നു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ സർക്കാർ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്റെ പോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആകെ മൊത്തം എയറിലാണ്. ആദ്യം പേളിമാണിയുടെ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കൂ. The past few days have been painful and they have forced all of us to pause and reflect. We have witnessed the strength, unity and determination of the young people of our country. I saw heartbreaking images and videos of clashes in which students and officers were hurt. That changed something in me. All I could think was, please don't get hurt, please stay safe. If your life is in danger, go back home. No cause is worth losing a life over. Every student is someone's child, someone's dream, someone's entire world. Like so many others, I believe our students deserve an education system that is transparent, fair and gives every child an equal opportunity to succeed. They deserve to be heard and they deserve to feel safe while expressing themselves peacefully. Okay, adutha page. At the same time, I hope that the original purpose of this movement is never overshadowed. Whenever any movement grows this large, emotions run high, different voices emerge, and the conversation can become more complex. My hope is that the focus always remains on the students and the future they are asking us to build. I believe in the right to peaceful expression. I do not believe in violence, no matter who it comes from. History remembers movements not only for why they began, but also for how they unfolded. My hope is that when we look back years from now, we remember courage, compassion, meaningful change, and a generation that helped shape a stronger India, not pain, fear, or division. And finally, many of you wanted me to share my thoughts. Some encouraged me, while others questioned my silence. I understand both. As someone whose words can reach many people, I believe I have a responsibility to speak with care, especially during times like these. I don't expect everyone to agree with me. This is simply my personal opinion, shared with honesty, respect, and hope. Above everything else, I pray for peace. I pray for the safety of every student, every officer, and every citizen. May wisdom guide us, compassion unite us, and may we build a future where every child has access to quality education, equal opportunity, and the freedom to dream. And one last thing, this is how I feel today based on what I know today. If new facts emerge tomorrow, I will never be afraid to learn, reflect and change my opinion. I don't see that as weakness, I see it as a growth and responsibility. So please don't take anyone's opinion, including mine, as the absolute truth. Read, listen, ask questions, stay informed, think critically and most importantly, make up your own mind. Let you be your only influencer. A strong nation is built by people who are informed, compassionate and willing to listen before they judge. That is the India I will always hope for. പീസ്, ലവ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ടു ആൾ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോസ്റ്റിനകത്ത് പേളിമാണിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പേളിമാണി എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്കൊരു അതായത് കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു, എന്നാൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ആ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് പോകുന്നു. ഇതാണ് ട്രിഗർ ആയത് എല്ലാവർക്കും. ഇഫ് യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ഇൻ ഡേഞ്ചർ, ഗോ ബാക്ക് ഹോം, നോ കോസ് ഇസ് വർത്ത് ലോസിങ് എ ലൈഫ് ഓവർ എന്നുള്ളത്. അതായത് ആ ലൈനിലാണ് ട്രിഗർ ആയത് എല്ലാവർക്കും. ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സമരം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം അടിച്ചു നശിപ്പിച്ചു. കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവിടെ കയറിയിട്ട് ജെൻസീസ് നേപ്പാളിലെ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിലെ പോലെയും ശ്രീലങ്കയിലെ പോലെയും സിസ്റ്റത്തിനെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു നറേറ്റീവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇടിച്ച് കുത്തി കയറി വന്നതും
അവരെ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക വയലൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ അവിടെ നടന്ന അട്ടിമറികൾ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണ്ടി വരും. ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നിർബന്ധമാണ് ഇതിനകത്ത്. രണ്ട് സൈഡ് പറയാലോ നമുക്ക്. ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് അതർ പൊളിറ്റിക്കൽ അജൻഡാസ് ആരെങ്കിലും നടപ്പാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ, അതിനൊക്കെ ഒരു നാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, അത് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാവരും എസ്പെഷ്യലി സംഘപരിവാർ ബെൽറ്റുകൾ പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ എന്തോ വലിയ പാപം ചെയ്തു, കുറ്റം ചെയ്തു, രാജ്യത്തിനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹികൾ, പാകിസ്ഥാനികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുദ്ര കുത്തുന്നു, അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് അവരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് വണ്ടി അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചതാന്ന് പറയുന്നു. നെയിം പ്ലേറ്റും ബോർഡും ഇല്ലാതെ വന്നിട്ട് കുട്ടികളെ അടിച്ചമർത്താൻ പോലീസുകാരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആർമഡ് ഫോഴ്സിന്റെ ആൾക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കുറെ ആൾക്കാർ വരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരെ അടക്കം രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് പേളി മാണി ഈസ് എ ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററാണ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് പേര് പേളി എന്ത് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആസ്പെക്റ്റാ, പേളി 2 കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ്. ആൻഡ് കുട്ടികളെ കാര്യത്തിൽ ആസ് എ മദർ അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും പല വേദികളിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന തൻ്റെ മക്കൾക്കടക്കം ഈ നാട്ടിൽ ഉള്ള ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് വെറീഡ് ആവുന്ന ഒരു അമ്മയായിരിക്കണം പേളി മാണി, അല്ലേ? അപ്പൊ അവര് ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ ഏത് രീതിയിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് ഇവർ പോയിട്ട് എന്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ഈ പറഞ്ഞ സാധനം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലാതെ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സാധനം എഴുതണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് പേളിയുടെ താല്പര്യമാണ്. എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ പോയിട്ട് പേളിയുടെ വായില് വിരലിട്ട് കുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു പാറ്റേൺ കാണുന്നുണ്ട്. പലരും ചെന്നിട്ട് ഞാനും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരാൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് അവനവന് തോന്നേണ്ട കാര്യം അവനവന് പറയാം, വേണമെങ്കിൽ പറയാം, വേണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ്. അതെ, അത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ താല്പര്യമാണ്, അവർക്ക് എന്ത് പറയണം വേണ്ടെന്നുള്ളത്. നമുക്കൊരിക്കലും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പറയാം. അയ്യോ ഈ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര, ഇപ്പൊ ഞാൻ പല വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് അടിയിൽ കമന്റ്സ് വരാറുണ്ടല്ലോ, സായി എന്താ ഭയങ്കര ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയെന്ന്. അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ്, എന്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വേറെ ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ വരണമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മൗത്ത് പീസ് ആവണമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മൗത്ത് പീസ് ആണോ നിങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും തമ്മിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്, അവനവന് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ട്. മീൻസ് സപ്പോർട്ട് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പൊ പേളിക്ക് ചിലപ്പോൾ പേളിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ട് പേളി എപ്പോഴും ഒരു സേഫ് സോണിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈവൺ അവരുടെ കണ്ടന്റുകളുടെ അകത്താണെങ്കിൽ പോലും അവർ ആ സേഫ് സോണിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്കറിയാം. എന്നുകൊണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ച് വായിച്ചു നോക്ക്, ലിസൺ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉത്തരം പറയാറുണ്ടോ? ഇല്ല. സ്റ്റേ ഇൻഫോം, തിങ്ക് ക്രിട്ടിക്കലി. ഓക്കെ, ക്രിട്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പേളി മാണി. എനിക്ക് എവിടെയും തോന്നിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി മേക്ക് അപ്പ് യുവർ മൈൻഡ്, ലെറ്റ് യു ബി യുവർ ഓൺ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം, ആ ഒരു കോട്ടൊക്കെ എഴുതിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ, പേളി മാണി തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സേ വരാറില്ല എന്നൊരു സാധനമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേ പേളിയുടെ ആ ഒരു ഫേക്ക് സാധനം പൊളിഞ്ഞതാണ്. കാരണം ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓടുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ, ഒരു ഓറ ഫാമിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആണ് ആര്, ഈ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ഓറ ഫാമിംഗ് നടത്തുന്ന. അതിനെ നേർക്കാഴ്ച ബിഗ് ബോസിൽ കണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ്. ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയട്ടെ, എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിൽ പേളി മാണി എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയില്ല. എനിക്കല്ല, അത് ഫസ്റ്റത്തെ സീസൺ ഉണ്ടായില്ല തന്നെ ഉണ്ട്. പേളി മാണിനെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ പേളി മാണിക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല, ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് തിരിച്ച് നല്ലോണം പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു പേളി മാണിക്ക്. പിന്നെ പേളി ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുറച്ച് പോസിറ്റിവിറ്റി വന്നത്, ബാക്കി എല്ലാവരും എതിർപ്പായിരുന്നു. പേളി മാണിക്ക് ഫുൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു. അല്ല, കാരണം എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത്. കാരണം എല്ലാം എതിർത്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളെന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിനിപ്പോ ബിഗ് ബോസിനകത്തുള്ള ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട്, കാരണം അത് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് അത് ചേഞ്ച് ആവും. ഞാൻ ഈ റീസെന്റ് ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അവരെ അത്രയും പഴയ അവരെ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ നല്ലത്. കുറെ വർഷങ്ങളായി, മനുഷ്യനാണ്, മാറ്റങ്ങൾ വരും, ചേഞ്ച് ആവും. ഞാനിപ്പോ റീസെന്റ് നടന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ചാ പറഞ്ഞു, അതായത് കമന്റ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി അവർ ആ ടെക്നിക്കലി ഈ സാധനം എങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ഈ സാധനം എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ സാധനം അവരെങ്ങനെ ടെക്നിക്കലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തുന്നു, അതായത് എക്സ്ട്രീം പോസിറ്റീവ്.
ഫുള്ള് പോസിറ്റീവ് മാത്രം എനിക്ക് വരുള്ളൂ, നെഗറ്റീവ് ഓറ പ്ലസ് 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 എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് അവര് അത് എങ്ങനെ ഓറ ഫാമിങ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര എക്സ്പോസ്ഡ് ആയതാണ്. ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടാട്ടോ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് അടിയിലൊരു സാധനം ഉണ്ട്, ഒന്ന് വായിച്ചാ. The comments section is a reflection of my freedom of speech. അതായത് ഈ കമന്റ് സെക്ഷന്റെ അകത്ത് അവരെ പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചോദ്യങ്ങൾ, ക്രിറ്റിസിസം മൊത്തം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വായിക്കുന്ന ഒരാളെ അടുത്ത് അവർ ഇത് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ത്, ഞാനിട്ട പോസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ്, ശരിയാണ്. എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അല്ലാതെ ഇവർ ഈ അഭിപ്രായം, പേളിമാണി ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പോയതിൽ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. അത് പേളിയുടെ അഭിപ്രായമാണ്. പേളി നോക്കി കണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പേളിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് പേളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്നുമില്ല, അത് പേളിയുടെ ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമന്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന കമന്റുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കമന്റ് ഇടുന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടും ലാസ്റ്റ് കമന്റ് സെക്ഷൻ എനിക്ക്, അതായത് ഗാലറി എനിക്ക് അനുകൂലമാണ്, എനിക്ക് പറഞ്ഞ് അത് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹെഡ്ലൈൻ ആയിട്ട്, ദ കമന്റ് സെക്ഷൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് എന്താ പറയാ, സ്വന്തമായിട്ട് സ്വയം പൊക്കി അടിക്കുക. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണെന്ന് എസ് പി തരത്തിന്റെ എക്സ്ട്രീം എസ് പി അറിയാത്തവരുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല. സ്വയം പൊക്കി അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് തോന്നി. ഓക്കെ, ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ സ്റ്റോറിക്കകത്തിട്ടുണ്ട്. സോ സോറി, there is a mistake in my post. I'll correct it in my next story. In the third slide, okay, അതില് as someone whose words can reach many people, I believe I have a responsibility to speak with care, especially at during time like this. അവിടെയാണ് അവര് വട്ടട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഐ ആക്സിഡന്റലി റോട്ട് അറ്റ്. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, ഗ്രാമർ പറഞ്ഞപ്പോ വേഗം ChatGPT പോയി നോക്കിണ്ടോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ചെയ്താ. ഐ ആക്സിഡന്റലി, സർക്കാസം നല്ല രസമുണ്ട് എന്തായാലും. ഐ ആക്സിഡന്റലി റോട്ട് അറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് during times like this. During times like this there is no at. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അറ്റില്ല ChatGPT കറക്റ്റ് ചെയ്താവുന്ന ഗ്രാമർ അറ്റില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. എന്താ സർക്കാസമാണോ? അല്ല അതിന് ഏറ്റവും രസം അറിയോ, അല്ല ആയിട്ടില്ല. ഇനി ഇത് ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റോറി എന്താണെന്നറിയോ, മോദിജിയുടെ മറ്റേ ഇവർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോട്ട് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുള്ള ആ ഒരു ട്വീറ്റ് എടുത്തിട്ട്. ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ, ആഹാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. ആ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ കാരണം എന്താ, അപ്പുറത്ത് മോദിജിയുടെ ട്വീറ്റ് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് 37. ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഡ് ചെയ്യണം ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജോ മലയിൽ ഒഫീഷ്യൽ, അതായത് സിബി മലയിലിന്റെ മകൻ, ഓക്കെ, സിബി മലയിലിന്റെ മകന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതും കൂടി ഒന്ന് വായിക്കണം. 5 പേജുണ്ട്, വായിച്ചോ. Hi Pearly, I am Joe. We do not know each other, but that's okay. I happened to see your post on the student protest, also your description for the post. The comment section will be the true reflection of my freedom of speech. Taking that into account, I have commented shame on you in your comment section. But what I need to tell you in detail about what is wrong with the stand you have taken is too big for the comment section. Hence this post. Okay. അതായത് സിബി മലയിലിന്റെ മകൻ ഒരു കമന്റ് പോയി ഇട്ടതാണ്, ഷെയിം ഓൺ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണും, ഉറപ്പല്ലേ? കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴി കാണുന്നില്ലേ? ഈ കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൽ ഞാൻ ആ പഴയ ഗലാട്ടാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഒരു പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് സിബി മലയിലിന്റെ മകന്റെ പോസ്റ്റ് വായിക്കട്ടാ. But I whenever I get time, I'm somebody who likes all the comments. You know? But does someone filter the bad ones or? Actually, there are no bad ones. Oh. Isn't that normal? Like seriously, we just like. You're sitting with me and asking if it's normal. So I believe like even if there is criticism, I take it in that stride, and I love criticisms. You know, that's what makes me grow, and I love feedbacks. You know, if everyone's saying we love you, I get confused. Like I can't be that, you know, good.
എന്റെ SP cringe എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. വളർന്ന് അങ്ങോട്ട് മാനം മുട്ടി പന്തലിച്ച് നിക്കാണ്. അല്ല, ഇങ്ങനെ പാമ്പർ ചെയ്ത് കൊഞ്ചിച്ച് വളർത്തി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിറക്കണ ആളെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ലവ് യു കേൾക്കണം, എനിക്ക് അത് കേൾക്കണം, ഇത് കേൾക്കണം, വി ലവ് യു എന്ന് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ അറിയോ, ഇവര് ഇവിടെയാണ് പൊളിഞ്ഞു പോയത്. അതായത് എനിക്ക് ക്രിറ്റിസിസമേ വരാറില്ല, എനിക്ക് ഈ വീഡിയോന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കമന്റ്സ് നോക്കിയാൽ മതി. അതാ രസം. ഈ വീഡിയോന്റെ അടിയിൽ പേളിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അന്ന് ആ സാധനം പൊളിഞ്ഞു പോയി. അതായത് സ്വന്തം ചാനലിൽ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് കോമന്റ്സ് ഡിലീറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, അല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ, വായിക്കണോ വേണ്ടേ, റിപ്ലൈ കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ, ദാറ്റ്സ് അപ് ടു മീ. പക്ഷേ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവും വരാറില്ല. ഞാൻ അത്ര സൂപ്പർ ഹൈപ്പർ എന്താണ് അടിപൊളിയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വയം ഇങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ച്. ഇത് മറ്റേ ജയറാമിന്റെ സിനിമ ഓർമ്മ വന്ന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതെ, അത് ഇതെന്താ പറയാ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനത്തെ ഫേക്ക് ഓറ ഫാമിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പൊളിയും. മനസ്സിലായോ? ഇതുപോലെ പൊളിയും. നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നേ? നിങ്ങൾ കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പറയാം, എനിക്കിതൊന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മെന്റൽ പീസ് പോകും. അല്ലെ പിന്നെ കമന്റ് ബോക്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്കി വെക്കണം, വേർഡ് റെസ്ട്രിക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്കി വെക്കുക. ഇത് അതിന് പകരം നിങ്ങളെ പൊക്കി പറയുന്നതും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും മാത്രം വെച്ച് കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അതെന്താ പറയുക, സ്വന്തം ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മൾ പക്ക ഫേക്ക് ആയി പോകും. നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്വയം ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാതായി പോകും. അല്ല, നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാതായി പോകും. നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ മറക്കും. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെന്തോ വലിയ സംഭവം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെന്താ അറിയോ, വെറുതെ പോകുന്ന ഒരാൾ നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും ആക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനാണ് നോക്കിയേ, അതിനെ ആക്കിയെന്ന് വറി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ലൈഫിൽ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റേത് ഓർമ്മ വന്നത്, ബിഗ് ബോസ് ഓർമ്മ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അതിൽ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, ഒരു നെഗറ്റീവ് സാധനം പോലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഞാൻ അത് വെച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് കാരണം അത്രയും മുന്നേ ആ ഒരു D4 ഡാൻസിന്റെ ആങ്കറിൽ ആ സംഭവത്തിൽ അതിലാണ് അതിന്റെ മുന്നേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ കയറിയിട്ട് ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ്, ഒറിജിനൽ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ്. അന്ന് മറ്റേ കുട്ടിയും കോലും കണ്ട് 5, 6, 8 കൊല്ലം മുന്നേ ക്രിക്കറ്റ് കളിയല്ല, 2018 17 ആ ടൈമിലൊക്കെ കളിച്ച് നടക്കല്ലേ. എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാതും. നമുക്ക് സീരിയല് കാണല്ലോ, റിയാലിറ്റി ഷോ ആള് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഫ്രണ്ട് ഫുഡ് ബാക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ക്യാരക്ടർ സെയിം ക്യാരക്ടർ ആണ്. അടുത്തേക്ക്. You claim to have seen images and videos of the protest, which was heartbreaking because students and officers were hurt. That changes something in you, Pearly. Only you know what you saw. What the rest of the world saw was police brutality on unarmed students who came together in protest of the NEET exam paper leak. A few students took their own life. Everything they prepared for, the hard work, the countless hours of studying and pressure of the parents and fellow peers. All they could do was study hard and pass the exam. That was taken away from them, and their young hearts couldn't take it, and they committed suicide. They died. They were killed by the system who never took responsibility. The government answered that protest with the police brutality. Nails on lathis, tear gas, water guns, and manhandled everyone, including women and children. A 10-year-old boy was slapped by a police officer. A lady was slapped by an additional DCP of Delhi police for just standing. ഓക്കെ, അത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ട് പോയ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് പോലീസ് ബ്രുട്ടാലിറ്റി എന്താന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സേഫ് സോണിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളവർ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കാണും. റീൽസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും കാണാത്തവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെറ്റ പുഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ റീൽസ് ആണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരു റീൽ കണ്ട അടുപ്പിച്ച് അത് മാത്രം അത് എങ്ങനെ വരികയെന്നറിയോ, ഇതിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളെ മൂത്തടിച്ചത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ലാത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ബ്രൂട്ട് ഫേസ് മൊത്തം പുറത്തു വന്നതാ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി ഒന്നും പറയാതെ ഒരു എന്താ പറയാ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സാധനം പോകുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഇത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ മാറണമെന്നോ നിങ്ങൾ മാറ്റി പറയണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. ഇവിടെ ജോസി ബി മലയിലാണെങ്കിലും അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അതിനെങ്ങനെ കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കില്ലേ, കാണാൻ സമയം വേണ്ടത്. ബാക്കി വായിക്കും. Now you may choose to see what you only want to see, and that's fine. I will give you an hypothetical example so you may understand better. If a rabies-infected dog chases you to bite you, you may react by throwing a stone or hitting it with a stick or just running for your life. In case you decide to stand your ground, you are bound to get bitten, and the dog is bound to get hit with a stone or a stick. But remember, if it was just a dog with a rabies just standing there and not chasing anyone to bite, no one with the same mind is going to run after the dog and hit it. You go on to say every student is someone's child and what not. True.
That's why people with a conscience have come together for someone's child who died unjustly to get justice. അതായത് ഇതിനകത്ത് പലരും ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പേപ്പർ ലീക്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ്. ആ പേപ്പർ ലീക്കായി റീനീറ്റ് വന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി പഠിച്ച് എഴുതി, പിന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലീക്ക് കാരണം ആ ഒരു എൻറ്റയർ എക്സാമിൻ്റെ അവരെന്ത് ചെയ്ത് അസാധുവാക്കിക്കളും. ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് നീറ്റിന് ആൾക്കാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ്ഫുള്ളാണ്, പെയിൻഫുള്ളാണ്, പ്രഷറാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരാൾ, ഒരു ഫാമിലി, അതൊരു വ്യക്തി എന്ന് പറയരുത് നമ്മൾ, ആ എൻറ്റയർ അച്ഛൻ അമ്മ ആ പ്രോസസ്സാണ്, അതൊരു ഫാമിലിയുടെ പ്രോസസ്സാണ്. അവർ അത്രയും അത് ഇൻവോൾവ് ആയി എക്സാം ഇത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക, ജിമ്മിലെ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് എടുത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ആർത്തിയില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട. ഈ നോമ്പെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നോമ്പെടുത്തിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സമാധാനം പോലെയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ആ പ്രഷർ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോവാണ്. അവിടുന്ന് ഇവരെ അറിയുന്ന എന്താ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇത് ഇനി എഴുതണം. എന്നിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം, റീനീറ്റിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട്സ് പുറത്തു വന്നപ്പോ അതും വിഷയം. എടീ തകർന്നു പോ, എന്തെങ്കിലും വേണോ? പിന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ഞാൻ പറയാലോ, ഒരു പരിധി വരെ ഈ കുട്ടികൾ എത്ര പ്രഷറാക്കുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട്. അതും അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലാന്ന് പറയില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കരമാണ്. അതിന് നമുക്ക് വേറെ സംസാരിക്കാം, വേറൊരു കോണ്ടന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ എക്സാം റിസൾട്ട് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പത്തെ ഇന്ത്യയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മാറണം എന്ന് പറയുന്ന ആരും കാസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാക്കടേ. ഇന്ന് മാറുന്ന ലോകത്തില്, ഇത്രയും മാറിയ വേൾഡില്, ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ലോകത്തില് ആൾക്കാർ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരട്ടെ. മെറിറ്റ് നോക്ക്, ഈ കാസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതേപോലെ ഓക്കെ റിസർവേഷൻ വേണ്ട ഒരു ടൈമും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യകത ഉള്ള ഒരു കാലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. അത്യാവശ്യം എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്തോ, ട്രൈബ്സ്, അങ്ങനെ കുറെ പറ്റ ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്ക്. ദാറ്റ്സ് ലൈക് പിന്നെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുക. അവര് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരത് എങ്ങനെയാണ്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുക. അതാ വേണ്ട, ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക, പലതും ചെയ്യാം. ഇത് അതിനു പകരം അത് ഭയങ്കര നമുക്കൊക്കെ അനുഭവിച്ച സാധനമാണ്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടും കൂടി ഞങ്ങളുടെ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിലുണ്ടാവാറ്, നമുക്ക് നല്ലൊരു റാങ്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനും പൈസക്കിന്റെ പോയത്, പക്ഷെ അതെന്താ റാങ്ക് അല്ല, ഞാനും പൈസക്ക് പോയത്, പക്ഷെ റാങ്ക് ബാക്കിലായോണ്ടാണ് പോയത്. കാരണം എന്താ അറിയോ, എനിക്ക് ആദ്യം അറിയുന്നു. ഒന്നാമത്തെ വിഷയം, എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള സാധനത്തിൽ എനിക്കൊന്നുമല്ല ഞാൻ പോയത്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ താല്പര്യം ക്രിക്കറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്റെ പാരന്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് വേറൊരു പ്രൊഫഷനാണ്. ആൻഡ് അത് അവര് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ റെഡി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് അതിൽ എന്തില്ല, ഒരു കോൾ ഇല്ല, റിഗ്രറ്റ് ഇല്ല, റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇന്ന ആവശ്യത്തിനല്ല വിട്ടെ, ഇന്ന ഇഷ്ടത്തിനല്ല വിട്ടെ, അപ്പൊ ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് വോയിസ് ഇല്ല. ഞാൻ അച്ഛനമ്മയും ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് പോവുക, അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരതിന് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചേ പറ്റും. ഏത് ഈ കാസ്റ്റിന്റെ സാധനങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. അതുപോലെ ഈ പാരന്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തരം മെന്റൽ പ്രഷർ, അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഒരു കുട്ടി പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് ആദ്യം പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്നാണ്, ഫ്രം ഫാമിലിന്നാണ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, ഇതില് വേറെ കാര്യം, ഇതില് ഫാമിലിനെ മാത്രം പറയരുതല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും വിചാരിക്കുകയാണ്, എന്റെ കുട്ടി നീറ്റ് എക്സാം എഴുതി, ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയി, ആ കുട്ടി അടിപൊളിയായി വന്ന്, ഇങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും ചിന്തിച്ചാ അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും കുട്ടികളെ നല്ലതിന് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാറ്. അതാണ് ഈ നല്ലത് എന്നുള്ളത് വെറും നീറ്റ് എക്സാമും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമാണത്. അതാണ് പ്രശ്നം. അതിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എത്താൻ കാരണം? നമ്മളെ നാട്ടിൽ ബാക്കി പ്രൊഫഷൻ ഒന്നും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏതൊരു സംഗതി എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രയോറിറ്റി, അവർക്കൊരു അപ്പർ ഹാൻഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പാരന്റ്സ് എന്താവുകയാണ്, അതിന്റെ കുട്ടി ഡോക്ടറാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ
ഈ ഒരു വീഡിയോ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം, ഞാൻ ഒരു മാസം ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു എബോ ആവറേജ് പ്രൊഫൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കാശ് ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഡോക്ടർക്കോ എഞ്ചിനീയർക്കോ കിട്ടുന്ന ഡിഗ്നിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ചില ജോബിനൊന്നും ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. ഇല്ല സത്യം ഒന്നും എന്തിന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സൂര്യവംശി ഉണ്ടല്ലോ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ഇടയിൽ കുറെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റ് എന്താന്നും ക്രിക്കറ്റ് ഇത്ര ഇന്ത്യയിൽ വളർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും വരുന്ന പറയുന്നത് എത്താ പോവും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് നടക്കില്ലേ, കമോൺ എന്താ പറയണേ. സി സ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പോയി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ജോലി അതില്ല. ആ സാധനം കുറെ മൈൻഡ് മാറി, എല്ലാവരും മൈൻഡ് മാറി. ഗൾഫിലെ ജോലിക്കാരൻ, ഗവൺമെന്റ് ജോലി, ഇതൊക്കെ കുറെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. ഞാനും അതന്നെ, ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോവാ, ശരി ഞാനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോവാ, ആ മൈൻഡായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനങ്ങനെ പോയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കമ്മിങ് ടു ദിസ് ടോപ്പിക് അഗെയിൻ, ഇത്രയും എന്താ പറയാ കുട്ടികൾ 10-21 കുട്ടികൾ 5 വർഷത്തിനിടയിൽ 93 കുട്ടികൾ ജീവനൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പേളിമാണി തിങ്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇത് എവിടെയും എടി പേളിമാണി നീ ഇത് തിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് all I could think was please don't get hurt, please stay safe, if your life is in danger go back home, no cause is worth losing a life over. This is peak stupidity. You just spat on the graves of the men and women that laid their life on the ground for the freedom of this country. You just insulted every single student who lost their life because of this incompetent government. The land you so freely stand on and wrote this stupid post is because majority of the people didn't think like you did. They sacrificed so stupid people can insult them. It is sarcasm in case you didn't get it. Okay, അടുത്ത പേജ് കൂടി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. The original purpose of this movement was never overshadowed by anyone who was supporting this movement. This movement will trigger protest for every other unaccountability in this country. I don't have the energy to take a social studies class. If you have a friend or a family member who actually knows what the wrongs are in this country, kindly talk to them and educate yourself on these issues. Then you will understand this protest started with the NEET exam paper leak and why many other things will be pointed out because of the failure of the government. യെസ്, ഇത് എഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പേളിമാണി എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സംഗതികൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഇത് പറയുമ്പോ തന്നെ അവരത് പഠിച്ചിട്ട്, ഇനി പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ പറയുന്നതാണോ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്താ പറയില്ല, ഇപ്പത്തെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ പോയി ഇപ്പൊ പേളിമാണി പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ അത് എന്ത് ചെയ്തു ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു. ഏത് അവിടെ പോയി സമരം ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഹേർട്ട് ആയാലും ജീവൻ പോയാലും ഇവിടുത്തെ പല സമരങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ നല്ലത്. എങ്ങനെയാ ജെൻസി സമരം ഇത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയേ? പണ്ടത്തെ പോലെ പന്തം കൊളത്തി അവിടെ പോയിരുന്ന് ജെയ്യും വിളിച്ച് അടിയും കൊണ്ട് ആട്ടും തുപ്പും അടിച്ച് ഇതാരെങ്കിലും അറിയോ? അങ്ങനെ എത്ര സമരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കർഷക സമരം നടന്നു. അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്തു? അവർ ട്രാക്ടർ എടുത്തു, റോട്ടിൽ കൂടി പോയി ഗുസ്തിക്കാരെ സമരം ചെയ്തു, അവരൊക്കെ റോട്ടിൽ കൂടി വലിച്ചഴിച്ചു, പലതും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ശ്രദ്ധ ഇപ്പം ഈ ജെൻസി പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് കിട്ടിയ പോലെ അതിന് കിട്ടാഞ്ഞേ? കാരണം എന്താ? ജെൻസി സമരം കുറച്ചും കൂടി സ്മാർട്ടാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ചും കൂടി അത് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവായി, പല പല കോണ്ടന്റുകളും പലരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടു, അതിലൂടെയൊക്കെ ട്രാക്ഷൻ വന്നു. ഗവൺമെന്റ് അടക്കം ഇന്നലെ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്ന് അതുപോലൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് രാജ്യത്തിന് അഡ്രസ് ചെയ്ത് ഈ കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ പവർ ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൾസോ, അല്ലേ? അതായത് ഈ ജെൻസി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അത് ഇന്നലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, പോലീസുകാർ തല്ലുക. സാധാരണ ഒരു സമരത്തിനിടെ പോലീസുകാർ കയറി തല്ലുണ്ടാക്കിയാൽ തിരിച്ച് പോലീസുകാരെ തല്ലലാവും, അങ്ങോട്ടാവും, ഭയങ്കര അലമ്പാവും. പോലീസുകാരെ തല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികൾ റീൽസ് എടുത്ത് ഓടുന്നു, കുറെ തല്ലി കിട്ടിപ്പായണു. അവരത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് അവർക്ക് വൈരാഗ്യമില്ല, അവർ ഫുഡ് കൊടുക്കുക, പോലീസുകാരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണു, വെള്ളം കൊടുക്കണു, പോലീസുകാരോട് പോയി ചോദിക്കണു. സി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അവര് ഇവോൾവ് ആയി കുറെ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അത് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് പഴയ പ്രാകൃതമായ രീതിയിലുള്ള സമരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ചും കൂടി സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ, പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ അവര് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിന്റെ ഒപ്പം അഡാപ്റ്റ് ആവാൻ ഗവൺമെന്റിനോ പോലീസിനോ എപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഗവൺമെന്റും പോലീസും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇനി എന്നുള്ള മട്ടിലാണ്. മനസ്സിലായോ? അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ സമര രീതി എങ്ങനെ നേരിടണം അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി അടക്കമുള്ളവർ ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്തത്. സുപ്രീം കോടതി റിജക്ട് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും പറയണമെന്നില്ല, ഇത് കണ്ണുപൊടിയിലാണ്. പക്ഷെ
ഇത്രയും പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോ ആ ഒരു പറഞ്ഞ പേളിമാണി പറഞ്ഞ ആ ഒരു 1-2 ലൈനിൽ ഈ പഴയ കാലഘട്ടം അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പണ്ടത്തേതല്ല ഇപ്പത്തെ കാലഘട്ടം എന്നുള്ളതൊരു സംഗതി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വായിച്ചോ. And finally, you said many people wanted you to share your thoughts while others questioned your silence. If those people who encourage you to talk are your friends, stop being friends with them. The people who question your silence are your enemies. Let them stay your enemies. Both groups are in the wrong for encouraging and questioning you. If there was someone you know who called you and said what you posted is stupid, that, my dear, a true friend. Hold on to them. You are someone whose words could reach a lot of people, so you should have chosen to say the right thing. You say this is your personal opinion, you should have shared your personal opinion in your personal space and not on social media. This is how you feel today, good Lord. All the facts you need to know were there before you posted this nonsense. You didn't check them before you posted this and you are saying this is what you feel now. This is a movement. This is students and common people standing up against corruption. This is not a party happening in the capital for you to choose to attend or not according to your mood swings. If you had a PR team that wrote this statement for you, fire them immediately. If this was completely you, well, the literacy rate in Kerala is only 94%, so I understand. I hope your future and your children's future will be kind to you. Friendly advice, if you didn't post anything on this, people would have just assumed you were scared and didn't have a backbone. But now that you have said something, people now for sure know that is not the case. In addition, now they know about your stupidity as well. Nice selection of colors for the post. Real subtle, all in all, well done. Jai Hind. Okay, അതായത് നല്ല രീതിയിൽ പേളിമാണിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് പിന്നെ സ്റ്റോറി ഇട്ടതാണ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് വേറൊന്നുമില്ല രീതിയിലുള്ള. So apparently pointing out something that is wrongly perceived is a grave crime. See, the thing is, you can't insult people who are not scared. That's a lesson for another day. I pointed a mistake. I don't intend to make this my life. I am not a social media influencer. Those who want to follow or unfollow her, please do so at your own will. I will not support any personal attacks on her. That was not my intention. But if calling nonsense triggers people, then let it be. Have nothing more to say. Good night, people. Stay strong together for people who need our support no matter what. Love one another as your own. We came together for each other during the floods and pandemic. Let's do the same for our children. Jai Hind. P.S. Any personal attacks will be dealt with legally. Okay. അപ്പോൾ ഇത് ആ വ്യക്തി അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്താ പറയാ റെസ്പെക്റ്റിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പേളിമാണിയുടെ, അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് മെജോറിറ്റിക്കും അത് കറക്ഷൻ ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം പേളി ഇട്ടു എന്നുള്ളത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നത് എവിടെ അറിയോ? ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പേളി ഇട്ടൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റോറി ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണിച്ചു തരാം. ആ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാം. അല്ല, ആ സ്റ്റോറി വേറെയാണ്. ആ സ്റ്റോറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സാധനം എഴുതിയ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചത്. അതാണ് ഇതാണ് ആ സ്റ്റോറി. ഒന്ന് വായിക്കേ. My post should have come with a trigger warning, I guess. It has made a lot of people uncomfortable. It has triggered so many people that I want peace, safety and non-violence. I wonder who these people are. A failed filmmaker, now writing a 10-page script about my 4-page post, adding chili powder and Ajinomoto to make it as unhealthy as possible. എൻ്റെ പൊന്നു പേളി, a failed filmmaker എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത് തന്നെ അത് ഭയങ്കര that shows what you are. Okay? That really shows what's your character. ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ഇത്. This is something very personally attack അല്ലേ? ഇത് പേളി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഫേക്ക് ആയിട്ട് എനിക്കത് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്കത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായ സാധനമാണ്. നമുക്കല്ല, ആൾക്കാർ പ്രേക്ഷകർക്ക് മേ ബി അനക്കത് കണക്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ സാധനങ്ങളിൽ ആ ഒരു ഫേക്ക് സാധനം പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതായത് വേറെ ആരും നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിലെ ലൈൻ എന്താ അറിയോ? ആരെയും വയലൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല, പീസ്ഫുള്ളി എല്ലാവരും സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നാക്കുകൊണ്ടാണ് ഒരാളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ ഫെയിൽ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് പേളിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. പേളി പിന്നെ ഫുൾ സക്സസ് ആണ്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കാം, പേളി മാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പേളിനോട് പറയാണ്, ആരും ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്ത് പോണ പരിപാടിയല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വലിയ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പരിപാടിയും ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. കുറെ നോക്കിയില്ലോ, എന്തേ നടക്കാനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേളിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അല്ല, പേളിനെ ഓർത്ത് നോക്കി ചോദിക്കാ, എന്തേ നാല് ഇന്റർവ്യൂ അല്ലേ അതൊക്കെ ബിഗ് ബോസ് പോയി വന്നിട്ട് നാല് ഇന്റർവ്യൂ അല്ലേ, അല്ലാതെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ, എന്താ പേളിയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേളി മൂങ്ങും. ബിഗ് ബോസിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന പേളി ബാക്കി എല്ലാവരെക്കാളും. അതാ ഞാൻ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞത്. അത്രയും മോശം ആ പേളിഷ് എന്നുള്ള സാധനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചത്. ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ കാണുന്ന ആ സമയത്ത് 24/7 ഇല്ലാത്ത നന്നായി ആ സമയത്ത്.
My favorite. Some are asking sarcastically if my 2 kids are safe now, reminding me that they are girls. Well, I know they are girls. So, blackmailing me to change my statement. You have to first touch their mama beer. Mama beer for that. You're messing with the wrong person. Wow, wow, wow. You don't have to give me freedom of speech. I already have it and I will use it. Main sign not your usual puppet. I am Pearly Mani. And yes, my favorite color is saffron. I think I love it the most on our Indian flag. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഡയലോഗ് ഓർമ്മ ബിഗ് ബോസിൽ അതുണ്ടല്ലേ 2 വട്ടാണ് കേട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് രഞ്ജിനി ഹരിദാസിനോടും ഒന്ന് സാബുമോനോടും. ഒന്ന് ഞാൻ കണക്ട് ആക്കി പറയില്ല, പക്ഷെ ഇതേ സെയിം ഡയലോഗ് ഐ ആം പേളി മണി നല്ല തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്. ഐ ആം പേളി മണി അവര് മാസായി കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെയും അവര് ഐ ആം പേളി മണി എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ എന്തോ കാണിച്ച് ചെയ്തോട്ടെ. ഇതില് മക്കളെ കാര്യം ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പേളിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് 2 മക്കളില്ലേ, അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അല്ലേ നടക്കുന്നത്, ഭാവി ഇന്ത്യയുടെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മാറാനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ ആരും അവിടെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല പേളി, നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾ മമ്മ ബിയറിനെ പോലെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് മാന്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടില്ല. പേഴ്സണലി നിങ്ങളെ ഫാമിലിയിൽ കയറിയിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലീഗലി ചെയ്യണം, ഞാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ലീഗലി അങ്ങനത്തെ കമന്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം, കേസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് പോയിക്കോ. ഇവിടെ നിങ്ങളെ അതായത് നിങ്ങൾ ഇട്ട പോസ്റ്റിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ആളുകൾ മേ ബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിങ്ക് ചെയ്തത് ഇതായിരിക്കും. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനതാ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പേളി മണി ആസ് എ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചേ. 2 കുട്ടികളുടെ അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവർ ഈ കുട്ടികളെ പുറത്ത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരിക്കും. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടുത്തെ മിനിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കാശുള്ള പുറത്തു പോയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഇന്ത്യ വിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറും. നിങ്ങൾക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും കാശുള്ളത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരൊക്കെ അവർ ഈ ഫെയിൽഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കിടന്ന് സഫർ ചെയ്യില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ആസ് എ മദർ, 2 കുട്ടികളുടെ അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ ആരാണ് പെൺകുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ? എനിക്ക് കൈന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 2 kids are safe now, reminding me that they are girls. ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളെ മക്കള് പെൺകുട്ടികളല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രൊവോക്ഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തിനാ അതെ എന്റെ മക്കള് പെൺകുട്ടികളാണ്, they are girls, എനിക്ക് 2 പെൺകുട്ടികളാണെന്നുള്ള അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയണ്ടേ? ഇല്ലേ? അതിൽ പ്രൊവോക്ഡ് ആവല്ലോ വേണ്ടേ? എനിക്ക് 2 പെൺകുട്ടികളാണ്. ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയില് പെൺകുട്ടികളുടെ പേരും വെച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ രസം എന്നറിയോ? യെസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് കളർ ഈസ് സാഫ്രോൺ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്യുവർ ട്രിഗറിങ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സാഫ്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ സാഫ്രോൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് ഇന്ത്യ കളറൊക്കെ വെച്ച് ഇടുമ്പോ ലാസ്റ്റ് എന്തായി? ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓടേണ്ടി വന്നോ? ആ എൻറ്റയർ സ്റ്റോറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് മുക്കി ഓടി. ആൻഡ് അഗെയിൻ സിബി മലയിലിന്റെ മകൻ ഇതിനൊരു റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Hey Mama Bear, that failed filmmaker is my father. Check properly before who you are dealing with. How lazy must you be to read 7 slides? You expect 5.7 million followers to read your half-cooked diplomacy, and 7 slides is too much for you since you made it personal. Let the games begin. That failed filmmaker didn't raise a son without a spine, unlike your father who raised a coward. P.S. His name is Sibi Malil, so go ahead, do your best. നല്ലോണം കിട്ടി, ചെറിയ വട കൊടുത്ത് വലിയ വട മേടിച്ച്. പേളിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പേളി ഇതിനൊന്നും ഇനി റിപ്ലൈ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. അല്ല ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടത്, എന്താ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. പേളിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ മാക്സ് ടു മാക്സ് സംഭവിക്കുക, കുറച്ച് ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുക്കും, പോകും. എന്തോ ട്രിപ്പിലുമാണ്, സോളോ ട്രിപ്പിൽ എന്തോ കാണാൻ വയ്യോ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്താ എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ കാണാറൊന്നുമില്ല, എനിക്കിഷ്ടല്ല. ഇനി ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പോവാണ്. ഇത് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഒരു പോർഷനിൽ ഈ കമന്റ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെ ഓറ ഫാമിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള സാധനം കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത്. There are times when we have guests and they try to attack the guest, and I usually delete those comments because I want the actors to feel happy when they come on the episode, and even if they read the comments, even if there are like few criticisms for them, I usually try to avoid it. So that's one thing. Meaning you are like your team? I don't have a team like that. I usually handle everything on my own. Wow. I love to do that, So the initial 1 hour, I say it's the most important period when you're reading the comments, because if there is a pattern, you'll see a pattern. You can actually set that pattern during the first 1 hour.
Like we set that pattern in the first. We started laughing. Now that might be the pattern for the rest of the Why life. don't we just change this into a masterclass about handling YouTube? That's right. That's That's right. Come on. So if you encourage like negative comments and if you start replying to them, and people will say, "Oh, she's replying to the negatives, so let's get more attention." So I give attention to the good comments and I try to encourage them, say thanks, and that becomes the pattern. So basically, it's just what you focus on will grow. Yeah. What you focus on will grow. You but know, fake- you know. What focus on you will grow. It will grow. But what you fake, it won't grow. മനസ്സിലായോ? ഫേക്ക് ചെയ്തൊരു ഓറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഐ ആം ഹൈപ്പർ പോസിറ്റീവ്, അടിപൊളി. സൂപ്പർ പോസിറ്റീവ്, ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ മമ്മ, ഞാനാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പർ. അതിൽ കമന്റ് ചെയ്യരുത്. സൂപ്പർ മമ്മ അല്ല, അങ്ങനെ പറയണല്ലോ അല്ലേ? പറഞ്ഞോട്ടെ, അവര് ചിലപ്പോ നല്ല മമ്മ അല്ലാതെ അറിയാം. അത് ബാഡാണ്. ഓക്കെ, ശരി. അങ്ങനെ പറയരുത്. അതിനൊന്നും ഞാൻ യോജിക്കില്ല. ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അഭിപ്രായമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് മോശമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എന്റെ താല്പര്യം. അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മള് പറയും. ഓക്കെ, ഞാനാണ് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ, അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടെന്ന്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര നെഗറ്റിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, അത്രയും ഓറ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളത് ഫേക്ക് നറേറ്റീവിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്പോസ് ആയതാണ്. ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ എക്സ്പോസ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ വരുന്ന ഈ പോസ്റ്റുകളിലും അത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഉണ്ടായത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. പിന്നെ കുറെ പേര് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇവരിപ്പോ ഈ ഗലാട്ടയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് അവര് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും, ഒരു പോസിറ്റീവിന് മാത്രം റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. ഒരു മണിക്കൂർ ഫുള്ള് പോസിറ്റീവിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് മാത്രം പോസിറ്റീവ് ആവുന്നുള്ളത് ഉണ്ട്. അവർ ഈ അമ്മ എന്നുള്ള രീതിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങള് പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഗുഡ്, റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോഴും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അത് നല്ലതാണ്. ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് സൂപ്പർ മമ്മ പണ്ട് മുതലേ ബിഗ് ബോസ് അവിടെ വീട്ടിൽ. അല്ല, അതല്ല, ഞാൻ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോന്ന്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിലപാട് മാറ്റുന്ന ആളാന്ന് അറിയില്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ജയ് മോദി, ജയ് മോദി. ഇവളായിക്കോട്ടെ, എന്താ ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചെയ്യും. നിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി താമര പൂഷ്ടാണോ? അതെ അതെ അതെ. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് മൊത്തം ഇതും കാണിച്ചു നടന്നോളാം. എന്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി, എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി, എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കളിയാക്കണ കാര്യം എടി താമര ഞാൻ താമരനെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല. താമരനെ കളിയാക്കിയ രാജ്യദ്രോഹിയായോ? രാജ്യദ്രോഹിയായോ? ആയോ? രാജ്യദ്രോഹിയായോ? ആയോ? താമരനെ കളിയാക്കിയ രാജ്യദ്രോഹിയാണോ? എനിക്കറിയില്ല. ആണോ? 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 എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ ഇഷ്ടം, ഞാൻ പലതും ചെയ്യും. അയ്യ ചെയ്തോ, എനിക്കത് പറഞ്ഞുകൂടെ? പിന്നെ ഈ സാഫ്രോണും മറ്റേത് അയ്യെന്തിനാ ഇന്നെ പറയരുത് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ള പറഞ്ഞോ. ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ സാഫ്രോണെ പറഞ്ഞാലും താമര പറഞ്ഞ ഞാൻ രാജ്യദ്രോഹിയാണോ? എന്താണ് പ്രശ്നം? ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്താണ് പ്രശ്നം? വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം? അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടിയോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, മോളെ, റിയൽ ഈസ് നോട്ട് റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതായിരുന്നില്ല ആ ചേച്ചി എന്നുള്ളത്. അപ്പോ കുഴപ്പമില്ല. അത് എന്തോ ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ആളെ കയറി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു തോന്നൽ വരുമ്പോൾ അത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ തോന്നലിൽ ശരിയായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ വേറെ കണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അവനവന്റെ ഇഷ്ടമാണ്, പറയണോ പറയണ്ടെന്നുള്ളത്. ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അവനവന്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി, അവനവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് പറയാൻ തോന്നുക പറയാ, ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ വേറെ ആളും കൂടി ഇങ്ങനത്തെ ഈ സാധനം പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതായത് കാളിദാസ് ജയറാം. ഇതേപോലെ, അതായത് ഞാനൊരു സെലിബ്രിറ്റി മകനായതുകൊണ്ടും സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ടും ഇതിലൊക്കെ സംസാരിക്കണം, നിങ്ങൾ എന്റെ വായിൽ കോലിട്ട് കുത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ സെലിബ്രിറ്റികൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഒരു ഇതാവും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡേയ്, കാളിദാസ് ജയറാമിനോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സെലിബ് പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് സം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല, യു ആർ ഗിവിംഗ് എ വിസിബിലിറ്റി. അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാ ഒരാളോട് അവനവന്റെ ഇഷ്ടമാണ്, പറയണോ പറയണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നേ ചോദിക്കുന്നില്ല. എന്ന് പറയുന്നില്ല, മനസ്സിലായോ? അവനവന്റെ ഇഷ്ടല്ലേ, പറയാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ചോദിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? പറയാൻ പറ്റുമോ, അത്രേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്ന് പറയുന്നില്ല. പറഞ്ഞാ നല്ലത്. ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടി എന്നല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ്,
മോഹൻലാൽ വായ ഓർന്നിട്ടില്ല തൂഫാൻ വാര്യർ. എന്റെ ലാലേട്ടൻ അങ്ങനെയാ. ഔ, എന്റെ ലാലേട്ടൻ അവനവനെ തോന്നിയ കാര്യം അതിന് പകരം മകള് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ എന്തായി? പാത്രം കൊട്ടും. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വലുതും ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ അവനവനെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ whatever you want, whatever you wish, you ഏതാ ബെൽറ്റ്? whatever you think, ഏതാ you are ബെൽറ്റ്? wish, okay. ഏതാ ബെൽറ്റ്? അങ്ങനെ പല ബെൽറ്റും ഉണ്ടോ? ഏതാ ബെൽറ്റ്? പല ബെൽറ്റും ഉണ്ടോ? ഏതാ ബെൽറ്റ്? മൈ ചോയ്സ്, മൈ വിഷ്, മൈ വിഷ്, മൈ ചോയ്സ്. ഏതാ പറഞ്ഞൂടെ? എന്താ പറയണ്ട കാര്യം? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതില് CB മലയുടെ മകൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവന്റെ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനവന്റെ പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ പറയാം. ഇതൊരു പബ്ലിക് സ്പേസ് ആണ്, എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ, ബൈക്ക് ഓഫീസ് കയറണം. മനസ്സിലായി നാട്ടിൽ അറിയിപ്പോ.